నమస్కారం. బిగ్ డిబేట్ ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్ట కలిగిన ప్రజాదరణ, ప్రజల చూపు ఎప్పుడు ఉండే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. ఇవాళ రాత్రి 10:30 భారత కాలమానం ప్రకారం కొత్త అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ అమెరికా నూతన అధ్యక్షుడిగా పదవి స్వీకార ప్రమాణం చేయబోతా ఉన్నారు. సహజంగానే ప్రపంచం కళ్ళంతా అమెరికా మీద ఉన్నాయి. ఏం జరగబోతూ ఉంది, ఒక శతాబ్దం పైగా అక్కడ అధ్యక్షులు గతంలో ఎవరెవరు ఎలా ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకునేటువంటి సమయం ఇది. అయితే వెళ్ళిపోతున్నటువంటి అధ్యక్షుడు చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేనంత అప్రతిష్టని, అపకీర్తిని మూటగట్టుకున్నారు. ట్రంప్ స్వయంగా ఇప్పుడు లైవ్లో మాట్లాడుతున్నారు. ఒకసారి వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో లైవ్లో చూద్దాం. Our first lady has been a woman of great grace and beauty and dignity. And so popular with the people, so popular with the people. In fact, honey, would you like to say a few words, please? Being your first lady was my greatest honor. Thank you for your love and your support. You will be in my thoughts and prayers. God bless you all. God bless your families. And God bless this beautiful nation. Thank you. What else has to be said, right? But what we've done, that's true, honey, great job. What we've done has been amazing by any standard. We rebuilt the United States military. We created a new force called Space Force. That in itself would be a major achievement for a regular administration. We were not a regular administration. We took care of the vets, 91% approval rating. They've never had that before. The vets have given us, the VA, the vets have given us an approval rating like has never been before. We took care of our vets and our beautiful vets. They were very badly treated before we came along. And as you know, we get them great service and we pick up the bill and they can go out and they can see a doctor if they have to wait long periods of time. We got it so that we can sadly get rid of people that don't treat our vets properly. We didn't have any of those rights before when I came on, so our vets are happy, our people are happy, our military is thrilled. We also got tax cuts, the largest tax cut and reform in the history of our country by far. I hope they don't raise your taxes. But if they do, I told you so. And if you look at the regulations, which I consider the regulation cuts to be maybe even more important, that's why we have such good and have had such good job numbers. The job numbers have been absolutely incredible. When we started, had we not been hit by the pandemic, we would have had numbers that would never have been seen. Already our numbers are the best ever. If you look at what happened until February a year ago, our numbers were at a level that nobody had ever seen before. And even now, we really built it twice. We got hit. Nobody blames us for that. The whole world got hit, and then we built it again. And now the stock market is actually substantially higher than it was at its higher point prior to the pandemic. So it's really, you could say we built it twice. And you're going to see incredible numbers start coming in if everything is sort of left alone. Be careful. Very complex. Be careful. But you're going to see some incredible things happening. And remember us when you see these things happening, if you would. Remember us, because I'm looking at elements of our economy that are set to be a rocket ship up. It's a rocket ship up. We have the greatest country in the world. We have the greatest economy in the world. And as bad as the pandemic was, we were hit so hard, just like the entire world was hit so hard. Places that thought they got away with it didn't get away with it. They're suffering right now. We did something that is really considered a medical miracle. They're calling it a miracle, and that was the vaccine.
We got the vaccine developed in 9 months instead of 9 years or 5 years or 10 years or a long time. It was supposed to take a long time, many, many years to develop a vaccine. We have 2 out. We have another one coming almost immediately. And it really is a great achievement. So you should start to see really good numbers over the next few months. I think you're going to see those numbers really skyrocket downward. And I can only say this, we have worked hard. We've left it all, as the athletes would say, we've left it all in the field. We don't have to come and say, we'll never say in a month when we're sitting in Florida, we're not going to be looking at each other and saying, you know, if we only worked a little bit harder, you can't work harder. And we had a lot of obstacles, and we went through the obstacles. And we just got 75 million votes, and that's a record in the history of sitting presidents. That's an all-time record by a lot, by many millions in the history of sitting presidents. It's been really just an honor. One of the things we're very, very proud of is the selection of almost 300 federal judges and 3 great Supreme Court justices. That's a very big number. That's a record-setting number. And so we've done a lot, and there's still things to do. The first thing we have to do is pay our respects and our love to the incredible people and families who suffered so gravely from the China virus. It's a horrible thing that was put onto the world. We all know where it came from, but it's a horrible, horrible thing. So be very careful, be very, very careful. But we want to pay great love to all of the people that have suffered, including families who have suffered so gravely. So with that, I just want to say you are amazing people. This is a great, great country. It is my greatest honor and privilege to have been your president. I will always fight for you. I will be watching, I will be listening, and I will tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success. I think they'll have great success. They have the foundation to do something really spectacular. And again, we put it in a position like it's never been before, despite the worst plague to hit since, I guess you'd say 1917, over 100 years ago. And despite that, the things that we've done have been just incredible, and I couldn't have done it without you. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. And again, I want to just, in leaving, I want to thank our Vice President, Mike Pence, and Karen. I want to thank Congress, because we really worked well with Congress, at least certain elements of Congress. But we really did. We've gotten so much done that nobody thought would be possible. But I do want to thank Congress. And I want to thank all of the great people of Washington, D.C., all of the people that we worked with to put this miracle together. So have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.
వెల్కమ్ బ్యాక్. మాజీ అధ్యక్షుడి వీడ్కోలు సందేశం వింటున్నాం. బహుశా ఆయన ఆఖరి సందేశం కావచ్చు ఒక అధ్యక్షుడిగా. ఎందుకంటే గతంలో సహజంగా ఏ అధ్యక్షుడైనా పదవి నుంచి దిగిపోతున్నప్పుడు ఆయన చేసిన 4 మంచి మాటలు చెప్పుకునే సాంప్రదాయం భారతదేశంలో దశాబ్దాలకు ఎక్కడైనా ఉంటుంది. కానీ ఈయన విషయంలో కాస్త భిన్నంగా ఆఖరి నిమిషం వరకు ఆ పదవిని ఎంత అప్రతిష్ట పాలు చేయాలో, రాబోయే అధ్యక్షుడికి ఎన్ని కష్టాలు సృష్టించాలో మొత్తం అంతా మూటగట్టుకొని వెళ్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతమైనటువంటి ఒక అప్రతిష్ట మూటగట్టుకున్న అధ్యక్షుడు అమెరికా చరిత్రలో ట్రంప్ను మించిన వాళ్ళు ఉంటారేమో. ఈ అంశం మీద అలాగే కొత్త అధ్యక్షులు ఎలా ఉండబోతా ఉన్నారు, భారత్ అమెరికా సంబంధాలు ఏ రకంగా ఉండబోతున్నారు, దాని మీద చర్చను చేపట్టాం. చర్చలో మనతో పాటు ఇక్కడ స్టూడియోలో పాపారావు గారు ప్రముఖ ఆర్థిక రాజకీయ విశ్లేషణ, అలాగే డాక్టర్ జయప్రకాష్ రాణి గారు లైవ్లో మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు. మరి కాసేపట్లో కిచెన్ గారి లక్ష్మారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, అలాగే కిలారి దిలీప్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కూడా మనతో జాయిన్ అవుతారు. ముందుగా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు. హలో జేపీ గారు. జేపీ గారు నమస్తే. జేపీ గారు, మీరు చూస్తూ ఉంటారు, మొత్తానికి వీడ్కోలు సందేశం ఇచ్చారు ట్రంప్ గారు. అంటే కనీసం రాబోయే కొత్త అధ్యక్షుడి ప్రమాణ స్వీకారానికి అటెండ్ కాకపోవడంతో సహా ఆయన్ని కనీసం విష్ చేయటం కానీ, ఈ కనీస సాంప్రదాయాలు ఉన్న వాటన్నిటినీ తొంగలో దొక్కారు. అలాగే చైనాతో వెళ్తూ కయ్యాన్ని కాలు దువ్వే పద్ధతి కానీ, బ్రెజిల్ లాంటి దేశాలతో ఈ ప్రయాణ ఆంక్షల్ని తొలగించడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఇబ్బంది పెట్టాలి అన్న ఉద్దేశంతో పూర్తిగా ఒక ఈ వాతావరణం సృష్టించి చివరి నిమిషం దాకా ఒక మంకుపట్టు అంటారా, లేకపోతే హుందాతనం లేకపోవటం అంటారా, పిడివాదం అంటారా తెలియదు, కానీ మీరే చెప్పాలి పదాలు, ఏ పదాలు వాడచ్చో. ఇలాంటి పరిస్థితి అమెరికాకి వచ్చింది. సరే, మొత్తంగా ఆయన చేసిన మంచి పనులు ఏమైనా ఉంటే చివరి పలుకులుగా మనం ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చా? జయప్రకాష్ గారు. శ్రీనివాస్, చెప్పండి. మనకి ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో మీరు ఇందాక అన్నారు, ఒక మాయని మచ్చగా ట్రంప్ మిగిలిపోతాడు. అమెరికా అనేది ప్రపంచ ప్రజాస్వామ్యాలకి గత 200 సంవత్సరాలుగా ఒక ఆదర్శంగా నడిచింది. అమెరికా విధానాలు లేకపోతే అమెరికా ఆలోచనలు నచ్చని వాళ్ళు కూడా ప్రజాస్వామ్య సంస్కృతి విషయంలో అమెరికాకి ఎప్పుడు కూడా పట్టం కట్టారు. ప్రపంచం మొత్తానికి స్ఫూర్తిగా నడిచింది. ప్రపంచంలో తొలి లిఖిత రాజ్యాంగం ఉన్న దేశం, తొలి ఫెడరల్ దేశం, తొలి రిపబ్లిక్, తొలిసారి అధికారం శాంతియుతంగా మార్పిడి జరిగిన దేశం. 1800 సంవత్సరంలో 2వ రాష్ట్రపతి జాన్ ఆడమ్స్ ఒక పదవీ కాలం పూర్తి కాగానే ఓడిపోతే థామస్ జెఫర్సన్ మీద అది ప్రపంచం అంతా అబ్బురిపోయింది. పదవిలో ఉన్న ఒక దేశ నాయకుడు శాంతియుతంగా ఎన్నికల్లో ఓడిపోయి ఏ రకమైన గొడవ చేయకుండా పదవి నుంచి తప్పుకోవటం అనేది ప్రపంచాన్ని విభ్రాంతికి గురి చేసింది. అది అలాంటి సంప్రదాయం ఉన్న దేశంలో 2 రకాలుగా ట్రంప్ ఒక మాయని మచ్చలాగా ఒక అమెరికన్ ప్రజాస్వామ్య చరిత్ర కానీ ప్రపంచ ప్రజాస్వామ్య చరిత్ర కానీ చాలా ఒక పీడకల్లాగా మిగిలిపోతున్నాడు. ఒకటి, శాంతియుతంగా అధికారం మార్పిడికి అతను అడ్డుపడ్డాడు, అనుక్షణం అడ్డుపడ్డాడు. మనలాంటి దేశాల్లో కూడా పరిపక్వత అంతగా లేదనుకున్న దేశాల్లో కూడా ఏనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ఓడిన వాళ్ళు పదవిలో పట్టు కూర్చోవడం అనేది జాతీయ స్థాయి. రాష్ట్రాల్లో సరే బేరసారాలు ఉన్నాయి, రాష్ట్రాల్లో కూడా బేరసారాలే కానీ ఏదో గోండాలను ఉపయోగించే మంది మార్పులతోనో అరాచకత్వంతోనో ప్రయత్నించడం జాతీయ స్థాయిలో ఏనాడు జరగదు. వాజ్పేయి పార్లమెంట్ లో 1 ఓటుతో కోల్పోయాడు ఆయన మెజారిటీ. నిజంగా కొనాలనుకుంటే ఎంతమంది ఎంపీలైనా కొనొచ్చు. హుందాగా ప్రజల ముందుకెళ్ళాడు, ప్రజలన్నీ ఆశీర్వదించారు. ఇందిరాగాంధీ మహానాయకురాలు, మరి ఆవిడంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకోవాలి, ఆయన ఒక గొప్ప స్థాయి గల నాయకురాలు, అపారమైన ప్రజాకర్షణ గల నాయకురాలు. 77లో ఓడిపోతే చాలా గౌరవంగా హుందాగా ఓటమిని స్వీకరించి జనతా ప్రభుత్వానికి అధికారం వచ్చింది. అలాంటిది అమెరికాలో అధికారాన్ని వదులుకోవటానికి ఇష్టపడక అన్ని రకాల అక్రమాలకి పాల్పడి చివరికి అమెరికన్ కాంగ్రెస్ మీదే, చట్టసభ మీద దౌర్జన్యం చేసినటువంటి ఒక హీనమైన చరిత్ర ఆయనకి మిగిలింది. రెండోది, వ్యక్తిగా ఇవాళ ప్రసంగంలో కూడా అంత నేను స్వోత్కర్ష తప్ప, ఒక వ్యక్తిగా తన కుటుంబం స్వార్థం తప్ప సమాజ హితం అన్నది ఏనాడు పట్టని నాయకుడు. నాయకత్వానికే చాలా చిదార్థం. సరే, ఆ పార్టీ ప్రభావం వల్ల కానీ ఇతర కారణాల వల్ల కానీ రిపబ్లికన్ పార్టీ దృష్టిలో వాళ్ళ సిద్ధాంతంగా 3 పనులు చేశాడు. దాన్ని వాళ్ళు గౌరవిస్తారు, అది వేరే విషయం. ఉదాహరణకి పన్నులు చాలా పెద్ద ఎత్తున
ప్రపంచంలో పన్నులు తక్కువ ఉన్న దేశాలతో సమానంగా పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడం కోసం చెప్పని తగ్గించారు. పన్నుల్ని బాగా తగ్గించగలిగింది. అంటే కాంగ్రెస్ ఆయన పార్టీ వాళ్ళే ఉభయ సభల్లో ఉన్నారు కాబట్టి అది చేయగలిగారు. ఓకే. అలాగే నిబంధనలు, ఈ రెగ్యులేషన్స్ అని చెప్పి అంటాం, ఈ ఆర్థిక కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి కానీ పెట్టుబడులకు కానీ అనవసరమైన అడ్డుగోడలు లేకుండా చాలా నిబంధనల్ని సడలించారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మరీ ఎక్కువ సడలించాలని కూడా ఆరోపణ. ఉదాహరణకి కాలుష్యాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా ఒక పెడస్తరంగా. ఇక మూడోది ఆయన చెప్పుకున్నాడు ఇవాళ కూడా 300 మంది న్యాయమూర్తుల నియామకం అమెరికా చరిత్రలో ఎవరు చేయాలి. ఎందుకు సాధ్యమైంది? 8 ఏళ్ల పాటు బారక్ ఒబామా రాష్ట్రపతిగా ఉండగా ఆ వచ్చిన ఖాళీలు ఏది భర్తీ కాకుండా అడ్డుపడ్డారు. అమెరికన్ సెనేట్ లో బారక్ ఒబామా పార్టీకి అక్కడ మెజారిటీ లేదు కాబట్టి అడ్డుపడ్డమే ధ్యేయంగా 8 ఏళ్ల పాటు రాజకీయం నడిపారు. ఆ ఖాళీలన్నీ ఇప్పుడు ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులో ఖాళీతో సహా ఆ ఖాళీలన్నీ భర్తీ చేయగలిగారు. కానీ రిపబ్లికన్ పార్టీ అంటే ఆ దేశంలో మితవాదులు దాన్ని గొప్ప విజయంగా భావించుకుంటారు. ఇవి మినహాయిస్తే ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో, లేకపోతే సమాజ నిర్మాణంలో, లేకపోతే రాజకీయ పరిణతిలో, మరి స్వేచ్ఛను వికసింపజేయటంలో, సమాజాన్ని కలపటంలో అన్నిట్లో కూడా అతడు పూర్తిగా విఫలమైనాడు. ఖచ్చితంగా అమెరికాకి ఇప్పటిదాకా ఉన్న 45 మంది అధ్యక్షుల్లో అత్యంత హీనమైన స్థాయిలో చరిత్ర తను గుర్తిస్తుంది. బహుశా గత అధ్యక్షులు ఎవరు కూడా స్వీయ క్షమాభిక్ష అన్నది అసలు వినటానికే కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. జయప్రకాష్ గారు వాళ్ళ చట్టాల్లో ఎలా ఉన్నాయో ఆయన కూడా క్షమాభిక్ష పెట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేయటం అన్నది కూడా చాలా దిగజార్చిన పరిస్థితిగా చూడాలి. ఏమంటారు? పెట్టుకునేవాడు, క్షమాభిక్ష పెట్టుకునేవాడు. ఆయన ఇప్పుడు సెనెట్ ముందు ఆయన మీద ఇంపీచ్మెంట్ ట్రయల్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కన్విక్ట్ చేసి మళ్ళీ రాజకీయంగా ఎక్కడా కూడా పోటీకి చేయడానికి వీల్లేదని చెప్పి అంటారు. ఆ పోటీ చేయకపోవచ్చు రేపొద్దున, కానీ పోటీ చేస్తాన్న భయాన్ని పెట్టి ఒక 15-20% మంది మరి పూర్తిగా ఆయన పక్షాన ఒక దాన్ని కల్ట్ అంటాం, ఒక కల్ట్ లాగా ఆయన తయారు చేశాడు. వాళ్ళు ఆయన ఏం చెప్పినా కూడా దొక్కడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆ 15% మందిని ఉపయోగించుకుని ఆ దేశ రాజకీయాన్ని, రిపబ్లికన్ రాజకీయాన్ని శాసించాలి. కాబట్టి ఆ భయంతో తన పార్టీకి చెందినటువంటి పార్లమెంటు సభ్యులు ఎదురు తిరుగుతారు, తనని శిక్షిస్తారు అని చెప్పన్న భయంతో స్వీయ క్షమాభిక్ష పెట్టుకోలేదు. కానీ లేకపోతే కుటుంబానికి తనకి నిస్సిగ్గుగా చేస్తుండేవాడు. అతనికి ఏమీ అసలు ఉచ్చము నీచము, మంచి చెడు, సంస్కారము, సభ్యత, ప్రజాస్వామ్య సంస్కృతి అన్నది పొరపాటున పడదు. రైట్ సార్, మళ్ళీ వస్తాను మీ దగ్గరికి జయప్రకాష్ గారు. పాపారావు గారు, అంటే 2-3 అంశాలు. ఈ క్యాపిటల్ బిల్డింగ్ మీద దాడి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే నిజంగానే చాలా వెనకబడ్డాయి అనుకున్న ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో కూడా అలాంటి పరిస్థితి తక్కువే ఉంటుందేమో. ఒక ఓటింగ్ ఇది వచ్చిన దగ్గర ఈ మధ్య కాలంలో పదవి సరే డిక్టేటర్షిప్ ఉన్న దేశాలు పక్కకు పెట్టేస్తే, జీవితకాల అధ్యక్షులు ప్రకటించుకున్న వాళ్ళు పక్కకు పెట్టేస్తే అసలు నేను దిగను. అదేదో కార్టూన్ వచ్చింది, మీరు చూసుంటారు, ఒకటి బడిపిల్లని బలవంతంగా లాక్కెళ్ళినట్టు ఈయన కూడా బయటికి లాక్కెళ్తున్నది. నిజంగా అది ఆ రోజు చాలా పాపం మరి అవమానంగా వేశారనుకున్నాం. కానీ అంత ఆ పరిస్థితిని ఆయన స్వయంగా క్రియేట్ చేసిన చరిత్ర. అలాగే 2 సార్లు అభిశంసన ఎదుర్కొన్నటువంటి అధ్యక్షుడు కూడా గత చరిత్రలో ఆ 45 మందిలో ఎవరు లేరని చెప్తారు. ఏంటి అంటే ఒబామా వెళ్ళి వీడ్కోలు సందేశం మరి ఊహించి రాశాడో లేదో తెలియదు, కానీ మనం ఇక్కడ శాశ్వతం కాదు, ఈ పదవి నుంచి మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఈ వ్యవస్థల్ని, వీటి గౌరవాన్ని కనీసం పెంచకపోయినా అలాగే కొత్త వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్పి వెళ్ళిన దానికి పూర్తిగా విరుద్ధంగా వ్యవహరించినట్టు ఇవాళ కథనాలు వస్తా ఉన్నాయి. ఏం చెప్తారు? ఒబామాకి ఈయనకి అసలు పోలిక లేదండి. ఒబామా మిగతా అన్నీ ఏంటంటే వ్యవస్థ పరిధిలోనే పనిచేయాలి. వాళ్ళు అక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే అది మంచో చెడో, వ్యవస్థ సరిగ్గా లేకపోయినా, వ్యవస్థ లాబీలతో పనిచేస్తున్నా, వ్యవస్థలో పైరవీలు అంటే పైరవి అంటే లాబీలు, ఇది కార్పొరేట్లు దాన్ని నడుపుతున్నా ఆ పరిధిలో పనిచేయక దాన్ని బద్దలు కొట్టుకునే స్థితి లేదు. అయితే ఏంటంటే ఒబామా చాలా గొప్ప వ్యక్తి. ఆ విషయాల్లో చూసుకుంటే ఆ పరిధిలో పనిచేయక తప్పని స్థితిలో పనిచేస్తా కూడా తన లిమిట్స్ తెలుసుకున్నవాడు. ఏ లిమిట్స్, తను ఇలా పనిచేయాల్సి వస్తుందనే వాస్తవాన్ని చాలా సెల్ఫ్ ఎఫేసింగ్గా చాలా ఈజీగా తనని తాను కూడా, ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తు ఎంత హ్యూమర్లో కూడా తనని తాను కూడా తగ్గించుకోగలిగినటువంటి హ్యూమరు. ఓసారి మాట్లాడుతుంటే చివర తను వైట్ హౌస్ నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు, రెండోసారి టర్మ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మైక్ చేతుల నుంచి పడిపోయింది. వంగి ఆ మైక్ తీసుకుంటా హీ కామెంటెడ్, ఒబామా నీ పని అయిపోయింది అన్నాడు. తన గురించి సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ పర్సన్ అతను. మీకు బైబిల్లో ఒక వాక్యం ఉంటుంది, మీరు అన్నారు కదా, తనకు తాను తగ్గించుకుని వాడు హెచ్చించబడి అని చెప్తారు. కరెక్ట్గా అదే పద్ధతి. అద్భుతం కదా అంత ఇది. ఇప్పుడు ఆ మనిషి అది ఇగో లేదు,
అట్లా అని డిగ్నిటీ, గొప్ప డిగ్నిటీ ఉంది. ఇగో లేకపోవడం మళ్ళీ చీప్గా ఉండడు కదా, ఇగో లేదని డిగ్నిటీ ఉంది. ఉందాగా. అసలు ఇగో ఉన్న వాళ్ళకి డిగ్నిటీ ఉండదు, నేను చెప్తున్నా కదా. అదే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ట్రంప్ది అదే ప్రాబ్లం, హైలీ ఈగోయిస్టిక్, అసలు డిగ్నిటీ లేదా, ప్రవర్తన మొత్తం అబద్ధాలే కదా. ప్యాథటిక్ లయర్ అని చెబుతున్నారు కదా సైకాలజిస్టులు చెబుతున్నారు, మామూలు వాళ్ళు కూడా అర్థం. ఇప్పుడు ఇక్కడే చెబుతున్నారు, ఇవాళ మాట్లాడిన మాటల్లో 2 చూడండి మీరు. ఇవాళ ఏమన్నాడు, కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఘనంగా చెప్పుకున్నాడు, 2 వ్యాక్సిన్లు తెచ్చాం, 9 నెలల్లో తెచ్చాం, ఇంకోటి మెడికల్ మిరకిల్, ఇట్లాంటి మాటలని మాట్లాడుకున్నాడు. కోవిడ్ కాలంలో అతని ప్రవర్తన మొత్తం చూస్తే ఎవరైనా ఇతనికి అసలు కనీస జ్ఞానం ఉందా? అసలు కనీస జ్ఞానం అంటే, నేను మామూలు రోడ్డు మీద పోయే లేమ్యాన్కి కూడా చాలా తెలిసిన విషయాలు. ఒక అజ్ఞాని, మూర్ఖుడు, అనేది ఎట్లా అంటే అడవిలో జంతువు అనే మాటలు అనకూడదు, కానీ అట్లా ప్రవర్తించిన తీరు. అట్లాంటి మనిషి ఆ రోజు మాస్క్ తీశాడు, పైగా అప్పుడు కూడా నిర్లజ్జగా తనకే కోవిడ్ వచ్చినాక బయటకు వచ్చినాక ఇప్పుడు అర్థమైందని చెబుతాడు. ఇట్లా నిర్లజ్జగా ఏదో తన ఘనతలాగా 9 నెలల వ్యాక్సిన్ రావటం, అదే సైంటిస్టులు తెస్తే దాన్ని తొందర పెట్టాడు కూడా. తెచ్చారు, ఈయన ఉండగా రాలేదు, అది అయిపోయింది. తర్వాత కూడా దాని మీద కామెంట్ చేశాడు, నేను నా ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత తెచ్చారు, నా మీద టార్గెట్ చేసే, ఎన్నికల ముందు వస్తే నాకు లాభం అన్నట్టు ఆ కామెంట్లు కూడా చేశాడు. ఇట్లాంటి మనిషి ఈరోజు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అంతా తన ఘనత అని ఏదైనా ఖాతాలో వేసుకుంటాడు, సిగ్గులేదు. రెండోది ఏంటంటే, ఇంకోటి ఈరోజు అతను చేసిన పనుల్లో కోవిడ్దే కాకుండా ఏంటంటే ఇంకోటి ఆయన చెప్పించేది, కానీ సారీ అండి ఒక్క నిమిషం, అదే మన కాదు ఒకటి ఇది. రెండోది ఏంటంటే వైలెన్స్ కెన్ నెవర్ బీ టాలరేటెడ్ అంటాడు. ఏమి ఇంత విచిత్రమైన మనిషి. మొన్న క్యాపిటల్ హిల్ మీద ఆయన రెచ్చగొట్టింది అందరం వీడియోలు చూసాం. ఇంత నిర్లజ్జగా 4 రోజులు పోయేసరికి తన అధికారంలోకి దిగిపోతా క్షమాభిక్ష పెట్టుకుని వైలెన్స్ కెన్, అది టాక్టికల్ మూవ్ లాగా ఉంది తప్పితే దాని జెన్యూన్నెస్ లేదు. వైలెన్స్ కెన్ నెవర్ బీ టాలరేటెడ్ అనేవాడు అమెరికా యునైట్ కావటం తనకి ఇష్టమైతే పోయి బిడెన్ ప్రమాణ స్వీకారంలో కూర్చోవాలి కదా, కనీస మర్యాద. ఈయన ప్రాక్టికల్గా చేస్తుంది ఏంటంటే వైలెన్స్కిను డివిజన్కి అనుకూలంగా పనిచేస్తున్నాడు, తగాదాలు ఉంచుతున్నాడు. అలా నోటి మాటలు మాత్రం ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నాడు. అది కూడా చాలా కష్టంగా చెప్పాడు, అసలు చెప్పనన్నాడని బలవంతంగా ఏం కాదు, అదంతా ప్యాథలాజికల్ లయ్యర్, అది దానిలో డౌటే లేదు. అందుకని ఏంటంటే పచ్చి అబద్ధాల మీద బతికాడు, పచ్చి అబద్ధాలతో నడిపాడు. కాబట్టి ఇట్లాంటి మనిషి మరి ఆ సమాజం ఎంత స్థాయికి పోకపోతే ఈరోజు ట్రంప్ పోవచ్చు, కానీ ట్రంప్కు అనుకూలంగా పెద్ద వేవే. జయప్రకాష్ గారు లాంటి వాళ్ళు మొట్టమొదటి నుంచి అసలు ఆ గెలుపు, అసలు అతను గెలుస్తాడని నిజంగా ఊహించని అతి కొద్ది మందిలో జయప్రకాష్ గారు పోసే మీలాంటి వాళ్ళు కూడా. నేను ఊహించాను, గెలుస్తాడని చెప్పాను. నేను హీఈస్ గోయింగ్ టు టీవీ ఛానల్స్ లో కూడా చెప్పాను ట్రంపే గెలుస్తాడని. ఎందుకంటే నేను ఒకటి చెబుతుంది, అమెరికా సమాజం అంత పతనం అయిపోయిందని కొంచెం ఆశ్చర్యంగానే కలిగిందండి. పతనం కాదు, అక్కడ అమెరికాలో సంక్షోభం ఎంత ఉందంటే వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎలా బతికారండి. దేర్ ఈజ్ నో మచ్ ఎడ్యుకేషన్, స్టెమ్ లాంటివి వేసే అసలు లేవు, సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ అసలు డెవలప్ అవ్వాలా, చదువుకోవాలా. పెద్ద గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుకున్న వాళ్ళు తక్కువ, మామూలు ఇది యూనివర్సిటీస్ చాలా తక్కువ చదువుకున్నారు. చదువుకోకుండానే నడిచింది ఆ సొసైటీ. ఏంటంటే బయట నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళతో పని చేయించుకొని నడిపారు. వాళ్ళకి పెద్ద చదువుకోవాలని కష్టపడాలనేది లేదు బేసిక్గా చదువు విషయంలో. చదువుకున్న వాళ్ళు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, అద్భుతమైన వాళ్ళు. అయితే ఆ సొసైటీ అలా నడిపిన తర్వాత ఈరోజు సడన్గా వాళ్ళు దేవర్ లెఫ్ట్ ఆన్ ది రోడ్స్, జాబ్స్ పోయినాయి. ఇది వాళ్ళకి ఇది ఎట్లా అవుద్దంటే, మీకు గ్రామాల్లో పావర్టీ వల్ల సూపర్స్టిషియస్ అవుతారు కదా మనుషులు, సూపర్స్టిషియస్ అయ్యి చేతబడి చేస్తారని నమ్మినట్టు, అంటే గుడ్డిగా హాల్యూసినేషన్స్ వచ్చినట్టు ఇతన్ని వెనకబడ్డారు. ఏంటంటే ఇతని సింపుల్ ఫార్ములా ఒకటే, ప్రతి వాళ్ళు చేసినట్టే. బ్రెగ్జిట్లో జరిగింది ఏంటి, యూరోప్ దేశాల నుంచి అన్నిటి నుంచి మన మీద వచ్చి పడుతున్నారు, అందుకే మనకు ఉద్యోగాలు పోతున్నాయని బ్రెగ్జిట్ ప్రచారం చేశారు. బ్రెగ్జిట్లో గెలిచారు. ఎన్నికల్లో ఆ నాయకులు బ్రెగ్జిట్ని గెలిపించుకున్నారు. ట్రంప్ ప్రచారం కూడా అదే, చైనా వల్ల మనం దెబ్బతింటున్నాం, మెక్సికో ప్రవాసితుల వల్ల మనం దెబ్బతింటున్నాం, చైనాతో గోడ కట్టాలి, భారతీయ ఇంజనీర్లు రానివద్దు, H1 ఈ ప్రచారం చేసే గెలిచాడు. అంటే ఏంటంటే అసలు కారణాలు కానీ వాటిని ఎందుకు కారణాలు కాదో కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. నిజానికి వీళ్ళు వెళ్తే వాళ్ళ ఉద్యోగాలు పోవటం కాదు, అసలు వేరే కారణాలు. సరే, అది ఇప్పుడు చర్చలోకి పోవడం. అయితే ఓవరాల్గా ఇట్లా బయట ఎక్కడో శత్రువులు ఉన్నారని చెప్పి చూపించి దేశంలో జరుగుతున్న ద్రోహాన్ని, నేను ఆ మాట అంటే ఎవరికి నచ్చినా తప్పని నేను ఒకటే చూడతా. అసలు ఆ దేశ పెట్టుబడిదారులకు బుద్ధి ఉండాలి కదా, దేశం వెళ్ళి పెట్టిపోయి అమెరికాలో చైనాలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి. వాళ్ళకి పేట్రియాటిజం ఉండాలని ఎందుకు ఎప్పుడు. నువ్వు చైనా పోయాడు అంటాడు, చైనా లాక్కెళ్తే పోతాడా, కట్టేసి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళు. వీడు దేశభక్తి నిబద్ధత అనే మాటలు ఉన్నాయి కదా, వాడుతుంటారు కదా తెగ, అవన్నీ వదిలిపెట్టి లాభాలైన దేశభక్తి, లాభాలైన స్వీయ భక్తి అని చెప్పి చైనా పోతే వీడిని దాన్ని అలా చైనా మీద చూపించి నువ్వు చేస్తావా? రైట్ సార్. ఒక్కటి జేపీ గారు, ట్రంప్ వెళ్ళిపోయిన ట్రంపిజం అనేది, అంటే ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక జాతీయవాదంగా పదే మాట్లాడి, ఒక ఏమంటారు వారు చెప్పినట్టు ఒక పూనకోలాగా అక్కడ ప్రజల్లో
తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి, ఆ ట్రంపిజం అన్నది నిన్న చూసాం మనం, ఆ క్యాపిటల్ బిల్డింగ్ మీద దాడి దాకా వచ్చిన పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఈయన ప్రవర్తన చూసి నిజంగా రిపబ్లికన్స్ అనుకోండి, లేదా వీళ్ళకి ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు ఏమన్నా మారే అవకాశం ఉందా? మరింతగా ఆ డివిజన్ పెరిగే ప్రమాదం ఉందా జేపీ గారు? శ్రీనివాస్, అమెరికన్ సమాజంలో 3 ధోరణులు గత ఒక తరం కాలంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున వచ్చింది. ఓకే. ప్రతి సమాజంలో వైవిధ్యం ఉన్న సమాజంలో మన దేశంలో కులతత్వము కొంత మతతత్వం అన్నట్టుగా అక్కడ కూడా వర్ణ వివక్ష మిగతా ఎప్పుడు ప్రతి సమాజంలో కొంతమంది ఉంటుంది, అది పక్కన పెట్టండి. కానీ 3 ధోరణులు చాలా ప్రబలంగా వచ్చినాయి. ఒకటి, మొట్టమొదటిసారిగా తెల్లజాతి క్రైస్తవులకి, అంటే హిస్పానిక్స్ కాకుండా, లాటిన్ అమెరికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాకుండా యూరప్ నుంచి వచ్చిన సంతతి క్రైస్తవులు, మేము 50% దాటి మెజారిటీ కాకుండా కొద్దిగా మైనారిటీలో పడతాము, 50 కంటే తక్కువ అవుతాము, సగం కంటే తక్కువ అవుతాం అన్న ఒక సామాజికమైన అభద్రత. మా పూర్వీకులు, మా తండ్రులు తాతలు నిర్మాణం చేసిన దేశం, మేము కష్టపడి దేశం, వీళ్ళంతా ఏమిటి కొల్లగొట్టుకుంటారని చెప్పిన భావన చాలా బలంగా కొన్ని వర్గాల్లో ప్రవేశించింది. రెండోది, ఆ వర్గాల్లో పెద్దగా చదువుకొని పెద్దగా నైపుణ్యం లేని వాళ్ళకి కష్టపడతారు. అమెరికాలో కష్టపడినంత ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కష్టపడరు. ప్రతి వారం వాళ్ళ పని గంటలు లెక్కేస్తే అమెరికాలో ఇప్పుడు కూడా ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ సంఘటిత రంగంలో. కానీ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ తరంలో మా తల్లిదండ్రుల కంటే మాకు ఆదాయాలు తక్కువ ఉంటాయి, మాకంటే మా పిల్లలకు ఆదాయాలు తక్కువ ఉంటాయన్న భయం ప్రవేశించింది. నైపుణ్యం ఉండి ఆధునిక టెక్నాలజీలో, ఆధునిక ఉత్పత్తి క్రమంలో పాలు పంచుకునే శక్తి ఉన్న వాళ్ళు తప్ప, ఇప్పుడు మనకందరికీ ఏంటంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు, మన మిత్రులు, మన బంధువులంతా కూడా అమెరికాలో ఫార్మసిస్టులు, వీళ్ళంతా కూడా నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు, ఉన్నంతలో గౌరవప్రదమైన భవిష్యత్తు ఉన్న ఉద్యోగాలు ఉన్నవాళ్ళు. అమెరికాలో సగటు తెల్లజాతి వాడు, నల్లజాతి వాళ్ళకి ఎలాగో సమస్య ఉంది. ఇప్పుడు సమస్య ఈ ట్రంపిజం తెల్లజాతి వాళ్ళ సమస్య కాబట్టి సగటు తెల్లజాతీయుడికి, పెద్ద చదువు లేని వాళ్ళకి ఏంటంటే అభద్రత భావం ఆర్థికంగా వచ్చింది. మూడోది, మీడియా. మన దేశం ఖచ్చితంగా పాఠాలు నేర్చుకోవాలి. మీడియా భావాలు మీరు ప్రచారం చేసుకోవచ్చు. మనకు ప్రతి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో కూడా భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉన్నది. కానీ పచ్చి అబద్ధాలని ప్రచారం చేస్తే, నిజాలని పూర్తిగా కప్పెడితే అది మీడియా కాజాలి. మనకి ఒక సామెత ఉన్నది ప్రజాస్వామ్యంలో, భావాలు నీ ఇష్టం కానీ వాస్తవాలు చాలా పవిత్రమైనవి. సూర్యుడు తూర్పునే ఉదయిస్తాడు, లేకపోతే హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి దూరం ఎంత అంటే ఆ దూరం నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మారదు. ఉత్తరం ఏదో ఉంది, దక్షిణ ఏదో ఉందని చెప్పంటే మీరు చెప్పిన మాత్రం చేత మారదు. వాస్తవాలను మనం అంగీకరించి మన తర్కాన్ని, మనకున్న జీవితానుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం వాదించుకోవచ్చు, తప్పలేదు. పాపారావు గారు మీరు వాదించుకోవచ్చు. కానీ వాస్తవాలని అసలు లెక్క చేయనంటే, పచ్చి అబద్ధాలనే మనం ప్రచారం చేస్తుంటే, పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా మీడియా పేరుతో విపరీతంగా విష ప్రచారం చేశారు. అబద్ధాలు, ద్వేషం, ఈ 2 ప్రాతిపదికగా ఫాక్స్ టీవీతో ప్రారంభం. ఇవాళ అది చివరిది కాల. అలాంటివి ఎన్నో వచ్చిన పుంఖాలు. దాని దగ్గర సోషల్ మీడియా వచ్చి భయంకరమైన విషయాన్ని, అబద్ధాన్ని, నిర్హేతుకమైనటువంటి హేతువాదానికి వ్యతిరేకంగా, రీజనింగ్కి వ్యతిరేకంగా, ఆలోచనకి వ్యతిరేకంగా, ఆలోచన చంపి ఉద్రేకాన్ని పెంచేటువంటిది 25-30 ఏళ్ళుగా విపరీతంగా పెరిగింది. ఈ 3 కలయిక అక్కడ ప్రమాదాన్ని తీసుకొచ్చింది. దానికి ట్రంప్ అనేవాడు ఒక భయంకరమైనటువంటి విషపు కోరల నాయకుడు, ఏ రకమైన ఇంగిత జ్ఞానము, ముందు చూపు, ప్రజలంటే ప్రేమ లేని నాయకుడు, స్వార్థము, స్వాతిశయం తప్ప ఇంకోటి లేని నాయకుడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వస్తే ఏమవుతుందో ఆయన రుచి చూపెట్టాడు సమాజం. రేపొద్దున ట్రంప్ లాంటి వాడు కాకుండా కొంచెం సభ్యత సంస్కారంగా కనిపించేవాడు ఇలాంటి భావాలతో కూడా రావచ్చు. కాబట్టి అమెరికన్ సమాజంలో ఉన్న మౌలికమైన సమస్యల పరిష్కారం ఇవాళ బైడెన్ ముందు, తర్వాత ఒకరోజు పరిష్కారం అయ్యేది కాదు, వచ్చే 10 ఏళ్లలో బహుశా ఉన్నది. ఇక రెండోది, ఆ సమాజంలో అంతర్గత బలం ఉంది కాబట్టి 2 విషయాలు గుర్తించండి. రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెందినటువంటి నాయకులే అక్కడ మనలాగా ఎన్నికల సంఘము, స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి అధికారులు అలా ఉండరు. ఎన్నికైన రిపబ్లికన్ పార్టీ నాయకులు, ట్రంప్ కోటేసిన వాళ్ళు, ట్రంప్ గెలవాలని కోరుకున్న వాళ్ళు, ట్రంప్కి ప్రచారం చేస్తున్న వాళ్ళే ఎన్నికల్లో మెజారిటీ బైడెన్కి ఆయా రాష్ట్రాల్లో వచ్చిందని తెలియగానే వాళ్లే లెక్క వేసి వాళ్లే నిర్భయంగా నిలబడ్డారు. ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా కూడా వాళ్ళ రాజకీయ జీవితాన్ని పణంగా పెట్టారు. వాళ్ళ కోసం చాలా మంది రాజకీయ భవిష్యత్తు శూన్యం అయిపోతుంది. ట్రంప్ పుణ్యానికి వాళ్ళకి ఆ పార్టీలో కానీ లేకపోతే దేశ రాజకీయంలో వాళ్ళ స్థానం లేకపోవచ్చు, అయినా కూడా రాజ్యాంగ విలువల కోసం నిలబడ్డారు. అలాగే ట్రంపే నియమించిన న్యాయమూర్తులు సుప్రీంకోర్టు నుంచి మిగతా స్థాయి దాకా 63 కేసుల్లో, ప్రతి కేసులో, ఒక చిన్న కేసులో, ఒక సాంకేతిక అంశంలో తప్ప ప్రతి కేసులో ట్రంప్ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిపోయాడు, ఓడిపోయాడు. అంటే రాజ్యాంగ సంస్థలు నిలబడ్డాయి. అలాగే రిపబ్లికన్ పార్టీలో కూడా ఈవేళ ఇంకా ట్రంప్కి మద్దతుదారులు ఉన్నా కూడా అతను చేసింది చాలా చెడు అని ఏసరించుకుంటున్నారు.
అందుకే అమెరికన్ సమాజంలో వాడు 70% మంది ట్రంప్కి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. ఎస్ ఒక పదవి విరమణ చేస్తున్నప్పుడు ట్రంప్ అంత తక్కువగా ప్రజల్లో ఆమోదం పొందిన వ్యక్తి ఇంకొకటి 29% అని చెప్తున్నారు ప్యూ వాళ్ళ దీనిలో. ఇంతవరకు చరిత్రలో అంత తక్కువగా ప్రజామోదం పొందిన వాడు ఇంకొకటి లేడు. కాబట్టి కాలక్రమేణా తగ్గుతుంది, కానీ ఖచ్చితంగా ఇందాక నేను చెప్పిన కారణాలుగా, ఒకటి ఈ సామాజిక కారణము, 2 ఆర్థిక కారణము, 3 మీడియా. ఈ 3 ప్రభావం కొంతకాలం ఉంటుంది. ట్రంప్ ఏమో మౌనంగా కూర్చునేవాడు కాదు, ఏదో రకంగా రచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తాడు. అలాంటి వాళ్ళ నుంచి ప్రజాస్వామ్య సమాజాన్ని కాపాడడం చేయాలంటే మనం పాఠం తెచ్చుకోవాలి. వెళుతూ కూడా హెచ్చరికమైన మొక్క. చెప్పండి సార్, చెప్పండి. ప్రజాస్వామ్యం చాలా సున్నితమైనటువంటి మొక్క. మాకు ప్రజాస్వామ్య బ్రహ్మాండంగా ఉందని వెర్రవేగాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైనా కూడా అది ప్రమాదంలో పడవచ్చు నిరంతర నిఘా లేకపోతే. ముఖ్యంగా ఆలోచించేటువంటి బహిరంగ చర్చ, లేకపోతే మంచి ప్రమాణాల బహిరంగ చర్చ, ఆ ఉద్రేకాలు రచ్చగొట్టేది కాకుండా అబద్ధాలు కాదు. మన టీవీ చూస్తుంటే చాలా సందర్భాలు భయం వేస్తుంది. ఇవాళ మనం అంతా చాలా ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకుంటాం, కానీ చాలా సందర్భాల్లో మీరు సోకాల్ నేషనల్ ఛానల్స్ కూడా చూడండి, బూతులు, అరుపులు, కేకలు, వీడు మాట్లాడేది వాడికి ఇదే ప్రజాస్వామ్య నాశనం కావడం కారణం ఇంకేది కాదు. చట్టసభల్లో కానీ, లేకపోతే పత్రికల్లో కానీ, టీవీలో కానీ చర్చ గౌరవప్రదంగా మీ వాదన మీరు వినిపించుకోండి, వాస్తవాలను అంగీకరించండి, మీ వాదన మీరు దక్కన తెరిపించుకొని ఆయన ద్వారా ఆయన వినిపించుకోనివ్వండి, మధ్య మార్గానికి రండి. అది ఎప్పుడైతే విఫలం అవుతుందో ప్రజాస్వామ్యం ఎప్పుడు ప్రమాదంలో పడుతుంది. మన దేశంలో కూడా ఆ ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి. రైట్ సార్, మళ్ళీ వస్తాను జేపీ గారి మీ దగ్గరికి. మనతో దిలీప్ గారు, కిలారి దిలీప్ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు జాయిన్ అయ్యారు. గతంలో వారు అమెరికాలో దశాబ్దం పైగా వ్యాపార కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. దిలీప్ గారు నమస్కారం. నమస్కారం అండి. దిలీప్ గారు, ఇప్పుడే జేపీ గారు కోట్ చేశారు, అక్కడ నియమించిన న్యాయమూర్తులు, అక్కడ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు, సాక్షాత్తు వాళ్ళ పార్టీ ఈయన దగ్గర ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన మైక్ పెన్స్తో సహా ఈయన ఒత్తిడి చేసిన, బతిమాలిన, బామాలిన, నేను యాక్సెప్ట్ చేయను, రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా నేను చెయ్యను అని కొండ బద్దలు కొట్టి కాంగ్రెస్ని నడిపించాడు. అదే రోజు దాడి కూడా జరిగింది, మనం చూసాం. అంటే ఒక మూర్ఖుడు, ఇప్పుడు ఇందాక ఇంకా పదాలు లేవు, మనం పదవిలో ఉన్న మిగతా వ్యవస్థలు, అలాగే ఆయన పార్టీ కొలీగ్స్, వీళ్ళందరూ కూడా 90%, ఒక 10-15% మూర్ఖంగా ఇంకా ఉండొచ్చు, కానీ మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఇది కరెక్ట్ కాదు, మనం సమాజాన్ని పతనానికి తీసుకెళ్తా ఉన్నాం, రాజ్య వ్యవస్థల విలువలను మనం కాపాడాలన్న స్పృహతో వ్యవహరించి ఇవాళ ఆయన వెళ్ళక తప్పని పరిస్థితి క్రియేట్ చేశారు. వాళ్ళలో ఏ ఒకళ్ళిద్దరు సహకరించినా కూడా అక్కడ ఒక ప్రతిష్టంభన నెలకొనేది. మన దేశం ఇవాళ ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు చాలా వాదాలు, చాలా దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి. ఇవాళ మాట్లాడుతున్న భాషలో మనం చూస్తే, పార్టీల పేర్లు, వ్యక్తులు పక్క పెడితే, రాష్ట్రాల్లో కానీ జాతీయ స్థాయిలో కానీ దాదాపు ఇలాంటి భాషే మాట్లాడుతున్న నాయకులు, పార్టీలు రోజు రోజుకి. ఇండియాలో కూడా ఒక చర్చ జరుగుతూ ఉంది, అధ్యక్ష తరహా ఎన్నికలు కావాలని. లేదు, కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు జీవితకాల అధ్యక్షులుగా ఎవరైనా చేస్తారా, ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి. ఏంటి మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి అక్కడిని చూసి? ట్రంప్, మీరు 4 ఏళ్ల క్రితం ఆయన ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ ఒకవేళ మీరు గమనించినుంటే, మనకి ట్రంప్ ఒక ఆలోచన ధోరణి ఆ రోజే చాలా స్పష్టంగా ఉంది. నేను మెక్సికోకి వాల్ కడతానన్నాడు, H1B తగ్గించేస్తానన్నాడు. ఈ విధంగా ఆయన తీసుకున్న అంశాలన్నీ కూడా కొద్దిగా ఎక్స్ట్రీమ్ గానే ఉన్నాయి. కాకపోతే మనం ఒక విషయం గమనించాల, ఆయన ప్రెసిడెంట్ గా గెలవడం జరిగింది. మన భారతీయులు కూడా 1% కూడా లేరు, కానీ ఖచ్చితంగా అక్కడ ఆల్రెడీ సిటిజన్స్ అయిన మన భారతీయులు కూడా ట్రంప్ కి చాలా పెద్ద ఎత్తున సపోర్ట్ చేశారు. ఆయన్నే వారందరూ కూడా ప్రెసిడెంట్ గా రావాలని కోరుకున్నారు. దాంట్లో నాకు ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు. 21 లో కూడా చేస్తుంటారంటారా దిలీప్ గారు? 21 లో కూడా మన భారతీయులు అక్కడ సెటిల్ అయిన సిటిజన్స్ పెద్ద ఎత్తున అతనికి సపోర్ట్ చేశారు. అతనికి ట్రంపిజం కానీ లేకపోతే ట్రంప్ ఫ్యాన్సే కానీ మన భారతీయులు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆయన ఉన్నారంటంలో నాకు ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి H1B లో వెళ్ళిన వాళ్ళు కానీ, గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ కానీ, వారికి కొద్దిగా ట్రంప్ నిద్రలేని రాత్రులు ఆయన ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ ఇవ్వటం, వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయలేదు ఆయన. కాకపోతే అక్కడ ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిన సిటిజన్స్, వారి పిల్లలు ఇప్పుడు 2nd జనరేషన్ ఇండియన్స్ చాలా పెద్ద ఎత్తున, పెద్ద మొత్తాన కూడా ట్రంప్ కే సపోర్ట్ గా ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా అమెరికన్స్ గానే పరిగణించుకున్నారు వారిని. అండ్ వారు వాళ్ళ పిల్లలకి జాబ్స్ దొరకవు అనే ఒక అభద్రతా భావంలో ట్రంప్ కే సపోర్ట్ చేశారు. ట్రంప్ కి చాలా మంది కూడా ఆయన ఒక వ్యాపారవేత్త, ప్యూర్ గా ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కాబట్టి అతను
చాలా మందిని ప్రభావితం చేశాడు అతని ఆలోచన. మొత్తంగా మీకేమనిపిస్తుంది? ఓకే, మీకేమనిపిస్తుంది ఇవాళ అతను వ్యవహరించిన మొత్తంగా ఈ 4 ఏళ్ళు అనుకోండి, ముఖ్యంగా ముగింపులో ఎప్పుడైనా ఫినిషింగ్ తుది పలుకులు అంటారు కదా, 4 మంచి మాటలు మాట్లాడతాడో మంచిగా ప్రవర్తిస్తాడో అనుకున్న దాన్ని కూడా డిసప్పాయింట్ చేసిన పరిస్థితి మీరు ఎలా చూస్తున్నారు దిలీప్ గారు? ఈ 4 ఏళ్లలో ఈ లాస్ట్ 1 month 2 months తప్ప ట్రంప్ ఖచ్చితంగా మన భారతదేశానికి చాలా సన్నిహితంగా ఉంటాం అందరు భారతీయులు కూడా ఆనందకరమైన విషయమే. అటువంటి గొప్ప దేశం, అటువంటి ఒక శక్తివంతమైన దేశం భారతదేశంతో పాటు ఉందని చెప్పడం నిజంగా మన అప్పుడు మోడీ గారితో కానీ ఆయన చాలా చక్కగా వ్యవహరించి హౌడీ మోడీకి కూడా మోడీ గారిని తీసుకెళ్లి చాలా పెద్ద ఎత్తున చాలా గొప్పగా ఆయన వ్యవహరించాడు. కాకపోతే లాస్ట్ 1-2 నెలల్లో మాత్రం ఆయన ప్రవర్తన కొద్దిగా క్షీణించి ఇక ఆయన ఓడిపోతున్నాడని మానసికంగా దెబ్బతిని ఉంటాడంటారా? హౌడీ మోడీ నమస్తే ట్రంప్ నుంచి ఇంకా మీరు తేరుకున్నట్లేదు దిలీప్ గారు. మళ్ళీ వస్తాను మీ దగ్గరికి ఒక్కసారి ప్రాపారావు గారు. సరే, ఆయన అయిపోయింది. మనం ఇంకా బహుశా నేను ఇందాక అన్నాను అది వీడ్కోలు సందేశం కాకపోవచ్చు, బహుశా ఇక ఆఖరి సందేశం. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆయనకి అవకాశం అమెరికా సమాజం కట్టబెడితేనే ఎవరు అనుకోవట్లా. ఇప్పుడే జేపీ గారు కూడా చెప్పారు, ఇవాళకి 29కి వెళ్ళిపోయే అధ్యక్షుల్లో ఇంత లీస్ట్ పాపులారిటీ ఉన్న నాయకుడికి మిగిలిపోయాడు. అది సెకండరీ. కానీ ఇప్పుడు కొత్త అధ్యక్షుడు ఆయన గురించి కూడా చాలా వస్తూ ఉన్నాయి. సరే, వయసు రీత్యా చాలా ఎక్కువ కావచ్చు, కానీ 40 ఏళ్ళు ఒక సాధారణ వ్యక్తిలాగా, ఈవెన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన చదివాను నేను, నిజమో కాదు నాకు తెలియదు, సెనేటర్గా చాలా పోస్టులు ఆయన పనిచేశాడు. లోకల్ ట్రైన్లో తిరిగాడు, 20 లక్షల మైళ్ళు కామన్ మ్యాన్ లాగా తిరిగాడు అని చాలా ఆల్రెడీ ఇవాళ 2-3 విషయాలు. H1 వీసాలు ఒకటే కాకుండా 8 కోట్ల మంది పైగా అమెరికాలో ఉంటున్న ఈ మన దగ్గర జరుగుతుంది కదా చర్చ, NRC లాంటిది లేదా CAA లాంటిది, సరైనటువంటి ఆధారాలు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా సఫిషియెంట్ టైం ఇచ్చి వాళ్ళని అవన్నీ సమకూర్చుకోవడానికి ఏర్పాటు చేయాలి. 8 కోట్ల మందికి ఒక రిలీఫ్ ఇవ్వబోతున్నాడు. బహుశా రేపు ఇవాళ ప్రమాణం తీసుకోగానే ఆ దేశంలో ఒక ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొనేలాగా ఏమంటారు కరెక్టివ్ మెకానిజమ్స్ చేపట్టబోతున్నాడని చెప్తా ఉన్నారు. ఏం చెప్తారు, ఎలా చూడాలి ఆయన పరిపాలన ఎలా ఉండొచ్చు? సరే, ఒకటి సార్, ఇప్పుడు బిడెన్ వ్యక్తిగత జీవితం కూడా చాలా పెద్ద ట్రాజడీ. యాక్సిడెంట్లో చనిపోవటం, భార్యను కూతురు అనుకుంటా కొడుకో, ఒకళ్ళేమో క్యాన్సర్ వచ్చి బిడ్డ ఒకళ్ళు చనిపోవటం, ఫ్యామిలీలో ఒక విషాదకరమైనటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే దానివల్ల జరగబోయే పరిణామాలు ఏంటంటే అమెరికా అధ్యక్షుడు అయినప్పుడు అతను ఆయన ఫ్యామిలీ విషాదం ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందంటే పోగొట్టుకోవటానికి ఏమీ లేని ఒక విరాగి, ఒక బైరాగిలాగా. అంటే ఆ మాటలు మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం లేదు, కానీ అంటే కొంచెం ఏంటంటే ఇక సొంతానికి ఏం మిగిలిన వాడుగా అతను సమాజం కోసం మెరుగ్గా పనిచేయగలిగిన వాడిగా ఖచ్చితంగా ఉండే అవకాశం. అంత మాత్రం పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళందరినీ నేను మళ్ళీ ఆ కేటగిరీలో తేటలేదు, కానీ ఆ ట్రాజడీ ఫస్ట్ లేడీ ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ చేసుకున్నారు కానీ ఫస్ట్ వైఫ్ అయితే కోల్పోయారు కదా యాక్సిడెంట్లో. అందుకని ఏంటంటే ఒక ట్రాజిక్ ఇదంతా చూశాడు లైఫ్లో. అలాగే ఏంటంటే కామన్ మ్యాన్తో 40 ఏళ్ల పాటు లోకల్ ట్రైన్లో తిరుగుతా నా సాలిడ్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా లోకల్ ట్రైన్లో తిరగడం సందర్భంలో కామన్ మ్యాన్తో 1-2 రోజులు ఏదో ఎలక్షన్ కోసం తిరిగింది కాదు కదా. తిరిగినప్పుడు ఏంటంటే అతను నిత్య జీవితంలో ప్రజల తాలూకు సమస్యలు రోజువారీ రోడ్ల మీద కానీ అక్కడ కానీ అద్భుతమైనటువంటి గ్రౌండింగ్ ఉంది అతనికి. వాల్ స్ట్రీటే కాకుండా వాల్ స్ట్రీట్ సరే ఇప్పుడు ఎటుకుడి వాల్ స్ట్రీట్ తాలూకు ఒత్తిడి అని చూడాల్సి వస్తుంది, కానీ మెయిన్ స్ట్రీట్ని బాగా చూసిన వాడు, అంటే సామాన్య జనం తాలూకు జీవితాల్లో తన అంతర్భాగంగా బతికి దానిలో ఒకటిగా ఉన్నవాడు. కాబట్టి అదొకటి. కాకపోతే బిడెన్ పర్సనాలిటీలో ఏంటంటే నేను నెగటివ్ అంటలా, కాకపోతే హీఈస్ వెరీ సాఫ్ట్, హీఈస్ లుకింగ్ 78 ఏళ్ళు ఒకటి, అది వయసుతో సంబంధం లేదు, పోరాట పట్టుకి వయసుకి సంబంధం లేదు. కానీ ఈ రోజున్న అమెరికా పరిస్థితి ఏంటంటే ఒక డివైడెడ్ అమెరికా. ఇంకా డివైడ్ చేసే పనే చేసిపోతున్నాడు ఆయన పోతా అందుకే చెప్తున్నా. ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఏంటంటే నేనేమి అప్రజాస్వామికంగా పరిపాలించమని చెప్పటం లేదు, కానీ కొంతకాలం పాటు అయితే గట్టి పరిపాలన, గట్టిగా ఐరన్ ఫిస్ట్ ఒకటి అవసరం. దాన్ని సరిగ్గా లైన్లో పెట్టాలంటే లైన్లో పెట్టడం అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లుగా 8 కోట్ల మందికి ముందు కాలంలో అమెరికా పౌరసత్వం ఇవ్వటంతో సరిపోదు. ఆ 8 కోట్ల మందే కాదు, అమెరికాలో అడుక్కుంటున్నా ఈరోజు అన్నం కోసం క్యూరోలో నుంచుంటున్నా నుంచునే పరిస్థితి వచ్చేసిన 5 కోట్ల మంది, అంతకంటే ఎక్కువ అవుతున్నారు. నిరుద్యోగులు, రెండో పక్కన నిరుద్యోగులు, ఇళ్ళు కోల్పోబోతున్న వారు, ఇళ్ళు కోల్పోయిన వారు మార్టిగేజ్ కింద. అలాగే ఏంటంటే స్టూడెంట్ లోన్స్ పెరిగిపోయినాయి, అవి కూడా పరిష్కారం చేస్తాను. చాలా పెద్ద ఎత్తున అమెరికాకి ఈరోజు సమస్యలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అమెరికాలో ఉత్పత్తి రంగం తగ్గిపోయింది, అవుట్సోర్సింగ్తో పరిశ్రమలు వెళ్ళిపోయినాయి. రెండో పక్కనేమో ఇప్పుడు ఈ ఉద్దీపనలు వీటన్నిటికీ పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు ఉంది. వాటికి ఖర్చుకి ఇప్పటికే $1.9 ట్రిలియన్ల ముద్ర స్టిములస్ ఇస్తానని చెప్పారు.
చెప్పాడు. ఆ ఒక్క స్టిమ్యులస్తో కూడా అవ్వదు, ఇంకా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ ఇస్తా పోతే అమెరికా డాలర్ ముద్రేసిన కొద్దీ అతి తొందరలో జరగబోతుంది. ఈ సంవత్సర కాలంలో ఏంటంటే జరగబోతున్న పరిణామాల్లో వేగంగా డాలర్ ఏ క్షణమైనా, నేను ఒక్కడిని చెప్పడమే కాదు, ఇది డాలరు అకస్మాత్తుగా పడిపోయిన ఆశయాలని దాని పునాదులు వీక్ అయిపోయి కాగితం ముద్రేసిన కొద్ది వీక్. అది ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇప్పుడు డాలర్ ముద్రేస్తున్నారు కనపడదు మనకి. ఏమిటంటే కెమిస్ట్రీలో నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పింది, బేసు యాసిడ్ వచ్చి బేస్లో చుక్కలు పడుతుంటుంది. 20 చుక్కల దాకా మనకి ఏ చేంజ్ కనపడదు. 21వ చుక్క దగ్గర బేస్ రంగు మారిపోద్ది, యాసిడ్ రంగు మారిపోద్ది, అది బేస్ రంగు మారిపోద్ది. ఏంటంటే 20 చుక్కలు కారణమే. అట్లాగే ఇప్పుడు డాలర్లు ముద్రేసి అన్నీ పెరిగిపోయిన తర్వాత ఒక చోట గుణాత్మకమైన లీప్ వచ్చి డాలర్ అకస్మాత్తుగా పడిపోవటం మొదలవుద్ది. అది దట్ విల్ బి ట్రాజడీ ఫర్ అమెరికా. ఎందుకు ట్రాజడీ? అది మీకు ఎకనామిక్ బేస్ లేదు, ఆర్థికంగా మీ సొంత పటిష్టత లేదు, డాలర్ బలం మీద బతుకుతున్నారు. ఆ డాలర్ పడిపోతే ఇంకా అమెరికా ఏముంది? అందుకని ఏంటంటే డాలర్ ముద్రేయాలి. ఇప్పుడు డాలర్ అమెరికాని కాపాడుకోవాలంటే ముద్రేయాలి, ఆర్థిక వ్యవస్థ నిలబెట్టుకోవాలన్నా ముద్రేయాలి, దాన్ని రికవర్ చేసుకోవాలన్నా ముద్రేయాలి. ముద్రేస్తే ఎప్పుడు పడిపోద్దో తెలియని పరిస్థితి. కత్తి మీద సాము లాంటి అన్ని రకాల ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా బెడెంజ్ అయిపోతుంది కత్తి మీద సాము. ఎందుకంటే విభజిత సమాజాన్ని కలిపి నడిపించడం, రెండోది డాలర్ పత్రం నుంచి తనని దేశాన్ని కాపాడటం. డాలర్ పత్రం కాకుండా ఉద్దీపన మాత్రం ఇవ్వగలసిన అవసరం ఉంది. లేకపోయినా రెండు అంచుల కత్తి. ఇప్పుడు ఉద్దీపన ఇవ్వకపోయినా పత్రం ఉంది, డాలర్ ఎక్కువ ముద్రించినా పత్రం ఉంది ఉద్దీపన కోసం. ఈ రెండంచుల కత్తి, దాన్ని జాగ్రత్తగా సవాల్ చేసుకోవాలి. అలాగే రాజకీయంగా ఏంటంటే విభజించిన సమాజంలో ఇప్పుడు చైనా వ్యతిరేకత కొనసాగుద్ది. నేను వార్తల్లో కూడా చూశాను, ఏదో ఛానల్లో చూశాను, గుర్తులేదు, CNN దేనిలో చూసినట్టున్నా. ఏంటంటే చైనా వ్యతిరేకతను కొనసాగిస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయన చైనా వ్యతిరేకంగా ఉండాలని కాదు, అంటే ఎక్కడి వరకు ఫైట్ చేయాలో తన దేశం కోసం అక్కడ జెన్యూన్గా ఫైట్ చేసుకోవడం వేరు, తన ప్రయోజనాల కోసం. కానీ దానికి మించి కూడా చేస్తాడు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ప్రజలు చైనా వ్యతిరేకంగా తయారు చేసి వదిలిపెట్టాడు ట్రంప్ బియాండ్ ద లిమిట్. మామూలు ఏంటంటే ప్రతి దేశానికి ఉండే వైరుధ్యమే, తన ప్రయోజనాలను తను కాపాడుకోవటం, దానికోసం రెండో వాళ్ళతో పోట్లాడుకోవటం, తనకు దోచి, ఇదంతా ఏంటంటే అంతర్జాతీయంగా అడిగేది లాభ నష్టాల లెక్కలు నడుస్తాయి. కానీ బియాండ్ దట్ ఒక జీనోఫోబియా లాగా, అంటే ఆ లెవెల్కి తీసుకెళ్లి పెరణాయా లాగా తీసుకెళ్ళింది తగ్గించే అవకాశం కూడా లోపల బయట దేశాల మీద కూడా దేశాన్ని తన వెనక నడుపుకోవాలంటే ఇప్పుడు చైనాకున్న ఎగనెస్ట్ గా ట్రంప్ రేపెట్టిన హోస్టిలిటీని ఇతను ఏమాత్రం తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేసినా ఇతనికి ఎగనెస్ట్ గా మళ్ళుద్ది. ఏమవుద్దంటే ఇతను చైనాకు అనుకూలంగా పోతున్నా అంటే దేశద్రోహం అనే ఇది వస్తుంది. అందుకని ఏంటంటే ఇతను అనివార్యంగా ట్రంప్ చేసిపోయిన పాపాల్లో అతి తాలూకు పాపాల్లో భాగం పంచుకోవటం కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా కత్తిమేస్తాం. యూరోప్తో సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకుంటాడు, అవన్నీ అవి పెద్ద ఇబ్బంది కాదు. పాకిస్తాన్తో ఏం చేసినా అమెరికా ప్రజలు పట్టించుకోరు. పాకిస్తాన్ ఎక్కడుంటే ఏమైంది, పాకిస్తాన్తో బాగుంటే కాదు, అది మనకి సమస్య కావచ్చు. ఎందుకంటే బిడెన్ కావచ్చు, కమలా హ్యారిస్ మన మనిషి అని చెప్పుకుంటున్నాం ఇండియన్ అని, కానీ ఇండియన్ ఆరిజిన్ కాదని ఎవరన్నారు. కానీ అలాగే చాలామంది ఇండియన్ ఆరిజిన్ వాళ్ళు బిడెన్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు. అని వీళ్ళంతా మనల్ని ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారు? దే ఆర్ మోర్ అమెరికన్స్. అంతకుముందు ఎవరో కూడా ఇంకో ఆయన పేరు ఉండేవాడు, పాపులర్గా వినపడుతుండేది, ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా వేస్తారని పేరు మర్చిపోయాం, సారీ. ఆయన ఇంకెవరో ఒక ఆయన చెప్పారు, ఏమన్నారంటే ఊరికే ఇండియన్ అని కాదు, నేను అమెరికన్ని, బేసిక్గా ఇండియన్ ఆరిజిన్, కానీ నేను అమెరికన్ అన్నాడు. అక్కడికి పోయిన తర్వాత మనం ఎంత తృప్తి పడితే ఆ తృప్తిని అనుకొని మన దేశాన్ని మనం వృద్ధి చేసుకోవడానికి ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుకుంటే మంచిది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని సరిగ్గా ఆదరించుకొని, టాలెంట్ని ఇక్కడే పోని, టాలెంటో ఇంకోటో అనండి, దాన్ని ఆదరించుకొని టాలెంట్ నుండి తొక్కేసే కార్యక్రమాలు మోజంటే మన చేతకాక. మనం బాగుంటే వాడి మీద మోజు ఎందుకుంటుంది, నేనే అని గర్వంగా ఉంటాం. ఎందుకుంటదంటే బయట మనం బాగలేము, వాడు ఉన్నాడని వాడి పేరు చెప్పుకుని ఇక్కడ బతకాలనుకుంటున్నాం. దానికంటే మన పేరు చెప్పుకుని ఇంకోటి బతికేటట్టు చేయగలిగితే గొప్పగా ఉంటుంది కదా. అందుకని ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇట్లాగే గడ్డు కాలమే. ఖచ్చితంగా బైడెన్ ముందు కూడా చాలా గడ్డు కాలమే ఉంది, ఆర్థిక చాలా టఫ్ టైం. ఎందుకంటే ఏ విషయంలో ఇది కత్తి మీద సాము కంటే కఠోరమైనటువంటి శ్రమ. కత్తి మీద సాము బహుశా ఒక అంశంలోనే ఉంటుంది, ఏది రాజకీయంగానో ఆర్థికంగానో ఇంకో రకాల డిప్లొమాటిక్ అంశాల దగ్గర నుంచి, ఫారిన్ పాలసీ దగ్గర నుంచి ప్రతి దేశంలో కత్తి మీద సామే ఈ రోజు ఆయనకి. బహుశా బెడిచి కొట్టి ఏమనుకోకపోతే ఎవరు ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో నెగ్గుకొచ్చే నాయకుడు ఎవరు లేరు. కాకపోతే బిగినింగ్ ఒక్క మాట చూడండి, బిగినింగే 17 ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్తో బిగిన్ అవుద్ది అమెరికాలో. అంటే ఇక ప్రజాస్వామ్యం, ఇక పార్లమెంట్కి పాత్ర లేకుండా పోద్ది. ఎందుకంటే అది ట్రంప్ చేశాడు, మాక్సిమం పీక్ తీసుకెళ్లాడు. ట్రంప్ ఆ ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా చేసేసాడు. ఇప్పుడు బిడెన్ అదే ట్రెండ్ కొనసాగించకపోయేటట్లయితే కనుక అతను పరిపాలించలేడు, ఏం చేయలేడు. కాబట్టి ఇక ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఒబామా టైంలో కాకుండా ఇప్పుడు ఇతనికి
బోత్ హౌసెస్ లో మెజారిటీ ఇతను వచ్చినటువంటి మంచివాడే, దానిలో సందేహం లేదు. ఉద్దేశాలు కూడా మంచిగా ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా సందేహం లేదు. అంటే అది బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడని చెప్పను, వ్యవస్థ పరిధిలో మంచిగానే ఉంటాడు. అతను మంచితనం అతనికి ఉంటుంది, వ్యవస్థ పరిమితుల్లోనే మంచిగా ఉంటాడు ప్రజలకు అనుకూలంగా. కానీ ఏంటంటే ఇతను ప్రజాస్వామికవాదిగా ఉండడానికి కూడా ఇతని స్కోప్ లేదు. ఆల్రెడీ 17 ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లతో మొదటి రోజు మొదలు పెడుతున్నాడు. రీగన్ కాలంలో మొదలైన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్ ఈ రోజు ట్రంప్ వాటిని పీక్కి తీసుకెళ్లి ఏది మనకి ఇక్కడ దేశంలో వ్యవసాయ చట్టాలు కూడా మన దిలీప్ గారి కోపం వచ్చినా కానీ వ్యవసాయ చట్టాలు కూడా ఏ పార్లమెంట్ చర్చ లేకుండా ఆమోదించుకున్నట్టుగా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్. మనకి టైం తక్కువ ఉంది. జేపీ గారు, ఎలా ఉండొచ్చు బైడెన్ చాలా సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేశాడన్నా సరే, ఆ వ్యక్తిగత అంశాలు పక్కకి పెడితే రాజకీయంగా ఆర్థికంగా ఆ దేశంలో ఉన్న ఛాలెంజ్లు ఆయన ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నారు? ఈవేళ అమెరికన్ సమాజంలో రెండు పార్టీలు ప్రధాన పార్టీలు కలపటం కానీ, సమాజంలో అన్ని వర్గాలని కూడా ఒప్పించి కలపటం కానీ ఎవరికైనా సాధ్యమవుతుంది అంటే బహుశా జో బైడెన్కే ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన చరిత్ర అలాంటిది. వయస్సు కానీ, అనుభవం కానీ, పరిణతి కానీ, నోరు జారకపోవటం. రాష్ట్రపతికి ఎన్నికైన తర్వాత కూడా ఇంత గొడవ అవుతున్నా కూడా మరి అక్కడ బిచ్ మెకానల్ ఆయన ఈయనకి శుభాకాంక్షలు కూడా చెప్పాల, ఒక నెల 15 రోజుల పాటు. అయినా కూడా పెద్దవి ఒక్క మాట మాట్లాడాల. ఎందుకంటే చాలా నిగ్రహాన్ని పాటించి అందరినీ కలిపి రేపొద్దున కార్యసాధన చేయాలి, దేశ ప్రజలను కాపాడాలని చెప్పండి తప్పన ఉన్న మనిషి. అది అందరికీ అర్థమవుతుంది. అందుకని మీరు గమనించారు లేదో, రాష్ట్రపతిగా వీడ్కోలు పొందుతున్నటువంటి ట్రంప్ వెళుతుంటే ఉపరాష్ట్రపతి లేడు, సెనెట్ లో మెజారిటీ నాయకుడు లేడు, మైనారిటీ నాయకుడు లేడు, హౌస్ లో మెజారిటీ నాయకుడు లేడు, మైనారిటీ నాయకుడు లేడు. వీళ్ళందరూ కూడా జో బైడెన్ తో పాటు ఇప్పుడు మీరు టీవీ చూస్తుంటే ఆయనతో పాటు చర్చ్ సర్వీస్ కి వెళ్లారు, ఇప్పుడు ఇనాగరల్ సెరమనీలో పాల్గొంటున్నారు. ఇంతటి నేపథ్యంలో కూడా, ఇంత వేషాలు నింపుకున్న దేశంలో, ఈ ఎన్నికల సందర్భంలో ఇంత రద్దు జరిగిన దేశంలో ట్రంప్ పక్కన ఒక్కళ్ళు కూడా లేకుండా ఆయన పార్టీ వాళ్ళు ఈవేళ చర్చకి వీళ్ళందరూ కూర్చున్నారంటే దాని వెనకాల బలమైన సంకేతం. అది కేవలం జో బైడెన్ కి సాధ్యం అందరికంటే ఎక్కువగా. కాబట్టి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తాడు. సమస్యలు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కొన్ని ఉన్నాయి. కానీ పాపారావు గారు చెప్పినట్టుగా అమెరికా ఏదో కూలిపోతుంది, డాలర్ పతనం అయిపోతుంది, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈ ప్రపంచంలో ఆర్థిక వ్యవస్థను గురించి సాంకేతిక తెలిసిన ఎవరు ఒప్పుకోరు. మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాత్ర తగ్గిపోతున్నది. అది ఇంకా తగ్గిపోతుంది. మారుతున్నటువంటి సాంకేతిక వ్యవస్థ వల్ల ప్రపంచం మొత్తంలో కేవలం 18 కోట్ల మంది మాత్రమే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో పనిచేస్తున్నారు. 780 కోట్ల జనాభాలో కేవలం 18 కోట్ల మంది మాత్రమే పారిశ్రామిక రంగంలో, ఉత్పత్తి రంగంలో, సంఘటిత రంగంలో ఉన్నారు. దానిలో చైనా వాటా చాలా గణనీయంగా ఉన్నమాట వాస్తవం. కానీ 780 కోట్ల 18 కోట్ల మందే ప్రపంచాన్ని శాసించరు. ఆర్థిక వ్యవస్థ, సాంకేతిక వ్యవస్థ మారిపోతున్నారు. అమెరికాకు అపారమైన బలం ఉంది. ఇప్పటికి కూడా మేధోపరమైన బలం కానీ, కొత్త ఇన్నోవేషన్ కానీ, బ్రాండ్ బిల్డింగ్ కానీ, మరి అక్కడ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కానీ, ఒక స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణం కానీ, కొత్త భావజాలను ఉత్పత్తి చేయడం కానీ, ప్రపంచం మొత్తాన్ని తమ భావజాలంతో శాసించడం కానీ అమెరికా ఇప్పటికే నెంబర్ 1. కాకపోతే చైనా ధీటుగా ఎదుగుతుంది. డెంగ్ సియాపింగ్ పుణ్యమా అని చెప్పని ఒక బలమైన నాయకత్వము, దేశంలో ఐక్యత, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నియంతృత్వం అన్నా కూడా విజ్ఞతతో కూడినటువంటి దూరదృష్టితో కూడినటువంటి హేతుబద్ధమైన విధానాలు, వాటి కారణాలుగా ఆ దేశం ఆర్థికంగా బలంగా పెరుగుతుంది, సాంకేతికంగా కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి అమెరికాకి ధీటుగా చైనా వస్తుంది. చైనా జనాభా ఎక్కువ కాబట్టి దానిలో అనుమానం లేదు. మనం కూడా ఎరగాలని కోరుకోవాలి. భారతదేశం కూడా మనం కొంచెం వివిధ కారణాల వల్ల, కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల, లోపాల వల్ల, అనైక్యత వల్ల మనం వెనకబడుతున్నాం. కానీ కాలక్రమేణా మనం కూడా ఆ స్థాయికి వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఎల్లకాలం అమెరికానే నెంబర్ 1 గా ఉండదు. కానీ అమెరికా ఏనాటికి దిగజారిపోదు. ఇప్పుడు గుర్తించిన అమెరికా జనాభా కేవలం 5% ప్రపంచంలో. మన జనాభా ప్రపంచంలో 18%, చైనా జనాభా 17% పైగా, చైనా జనాభా అంతే 18%. 5% ఉన్న జీతం ఇప్పటికి కూడా ప్రపంచం నెంబర్ 1 గా ఉంది. మనం రేపొద్దున ధీటుగా ఉంటాం. కానీ అమెరికా ఏం దిగిపోతున్నారు కూడా ఆధారాలు లేవు. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు బైడెన్ విధానం, ముఖ్యంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ విషయంలో ఆయన ఒక $2 ట్రిలియన్ పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ని ప్రపంచానికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు. దానివల్ల మనం ఉపయోగించుకోవాలి. మనలాంటి దేశాలు ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ని చాలా వేగంగా సాధించడానికి అలాంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. కానీ ఖచ్చితంగా అంతర్గతంగా ఒక వైవిధ్యభరితమైన, స్వేచ్ఛాయుతమైన ప్రజాస్వామ్య దేశం, వైవిధ్యభరితము, స్వేచ్ఛాయుతం. నియంతృత్వం అంటే మీకు జయప్రకాష్ గారు, మీ వాయిస్ కట్ అయింది, మన్నించాలి, టైం అయిపోతుంది. ఆఖరిగా దిలీప్ గారు, భారత్ గతంలో మీరు చెప్పినట్టు మోడీ గారు చాలా దగ్గర సంబంధాలు, దాదాపు ఆప్తమిత్రులు అన్నట్టుగా ట్రంప్ ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా మొట్టమొదట రిలీజ్ చేసిన వీడియోలో మోడీ గారి హౌడీ మోడీ కార్యక్రమాన్ని వాడుకున్నారు.
మరి ఇవాళ అంత దగ్గర సంబంధాలు వ్యక్తిగతంగా కూడా దగ్గర అయ్యారన్నంత ఫ్రెండ్షిప్ వచ్చిన పరిస్థితుల్లో మీరు చెప్పినట్టు చాలామంది అమెరికాలో ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ మద్దతుదారులు కూడా రిపబ్లికన్ పార్టీకి పనిచేసిన సీనియర్ లెవెల్లో పనిచేసిన పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఇప్పుడు కొత్త అధ్యక్షుడితో ఎలాంటి సంబంధాన్ని కోరుకుంటున్నారు? భారత్ అమెరికా సంబంధాలు ఏ రకంగా ఉండిపోతా ఉన్నాయి? ఇవాళ జో బైడెన్ ని మనం అందరం కూడా అభినందించాలా, ఆయన స్ట్రాటజీ గాని లేకపోతే ఆయన గెలుపుని గాని. ఇవాళ ఆయన చాలా చక్కగా కూడా ఈ 4 ఏళ్లు పాలిస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన అపారమైన అనుభవం ఏదైతే ఉందో, ఆయన పడ్డ కష్టాలు కూడా ఇక్కడ దాకా రావడానికి 78 ఏళ్ళు ఇవాళ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ లోనే చాలా ఏజ్డ్, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పొలిటీషియన్ గా కూడా ఆయన ఉన్నారు. 2 సార్లు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా కూడా ఆయన చేయడంతో ఆయన అపారమైన అనుభవంతో భారతదేశానికి ఖచ్చితంగా భారతదేశాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయలేరని కూడా నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఏషియా దేశాల్లో ఇవాళ భారతదేశం చాలా అగ్రంగా మనం వెళ్తున్నాము కనుక ఖచ్చితంగా భారతదేశాన్ని ఆయన ఏ విధంగా కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయరు. ఇవాళ చైనాని కూడా మనం ఏ విధంగా అయితే మనని గత అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కానీ లేకపోతే లడక్ కానీ మనకి క్రియేట్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా మనం ఇప్పుడు ఎంగేజ్ చేస్తా ఉంది. అటువంటి శక్తివంతమైన దేశం మన వెనక ఉంటుందని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతాను. దానికి నిదర్శనం ఇవాళ 20 మందిని ఆయన కొలీగ్స్ గా కూడా ఏదైతే భారతీయుల ఆరిజిన్ భారత జన్మం ఉన్న వారిని ఆయన కొలీగ్ గా తీసుకుంటాం కూడా దీనికి నిదర్శనమే. ఆయన ఎలక్షన్ లో కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది, భారతదేశీయులను నేను ఇండియా ఆరిజిన్ ని నేను చక్కగా ప్రోత్సహిస్తానని కూడా ఆయన చెప్పడం మనందరికీ కూడా ఆనందకరమైన విషయం. ఆయన భారతదేశంతో ట్రంప్ ఏ విధంగా అయితే స్నేహభావాలతో ఉన్నాడో ఆ విధంగా కూడా జో బైడెన్ తప్పకుండా మన భారతదేశాన్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాడని నేను అనుకున్నా. ఎందుకంటే H1B కూడా ఆయన నేను ట్రంప్ చేసినట్టు డిక్రీజ్ చేయను చెప్పడమే దీనికి ఒక నిదర్శనం అని కూడా ఖచ్చితంగా చెప్తాను. భారతదేశం అమెరికా ఇదే విధంగా కొనసాగుతుందని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకే రైట్ దిలీప్ గారు, మనకి టైం మించిపోతుంది. ఏదేమైనా సరే ఒక అప్రతిష్ట మూటగట్టుకున్నటువంటి ఒక అధ్యక్షుడు, అలాగే అపార అనుభవం, చాలా నెమ్మదస్తుడు, మాట తూచి మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తి ఆ దేశ అధ్యక్షుడు అవుతున్నాడు. అది సమాజాన్ని కలపాలని కోరుకుంటున్నాడు, అలాగే ప్రపంచం అంతా ముందుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్న వ్యక్తి. మరి ఆయన ముందు ఎలాంటి ఛాలెంజ్లు ఉన్నాయో, ఏ రకంగా ఆయన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో, ఏ మేరకు కాస్త కొన్ని చోట్ల కాఠిన్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారో కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. చర్చలో పాల్గొన్న డాక్టర్ జయప్రకాష్ గారికి, పాపారావు గారికి, అలాగే దిలీప్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇది వాళ్ళ బిగ్ డిబేట్. మరి కాసేపట్లో లైవ్ బహుశా ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు, కొత్త అధ్యక్షుడివి కార్యక్రమాలు కూడా మొదలవచ్చు. అందరికీ నమస్కారం.